Hello students, good morning everybody. In today's video we are going to discuss some named reactions. So these named reactions are from the topic halogen compounds of class 12. So these are the most important named reactions from the lesson halogen compounds. So these are the Finkelstein reaction, Schwarz reaction, Hunt-Stryker reaction and Woods reaction. So in today's class we are going to explain these four named reactions in detail. So the first two reactions, these two reactions are the halogen exchange reactions. Halogen exchange reactions. That means halogen compounds means that those are the alkyl halides. Generally we consider alkyl halides. So the alkyl halides have general formula Rx. So the alkyl halides have the general formula of Rx. Rx is the general formula of alkyl halides. So here X means any halogen like fluorine, chlorine, bromine or iodine. So these are the different halogen atoms. So here you can take X any Cl or Br. So you can take this halogen chlorine or bromine. So this chlorine or bromine can be replaced by another halogen atom. So that's why these are called halogen exchange reactions. So Finkelstein reaction and Schwarz reaction, these two are called halogen exchange reaction. ఓకే అమ్మా. సో ఈ రెండు రియాక్షన్స్లోనూ కూడా హాలోజన్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ మీన్స్ ద కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ హాలోజన్ ఆర్ కాల్డ్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో ఇది హాలోజన్ కాంపౌండ్స్లో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా. ఇది ఆర్ఎక్స్ అనేది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ జనరల్ ఫార్ములా. సో ఆర్ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ లైక్ CH3 or C2H5 or C3H7. So any one of these will become alkyl group R. So what is the general formula of alkyl group? So alkyl group general formula is CnH2n plus 1. So you can put n is equal to 1, we get CH3, n is equal to 2, C2H5, n equal to 3, C3H7. So likewise the alkyl group, this is the general formula of alkyl group. Alkyl group. Okay. So this alkyl halides, so X means any halogen. So this alkyl halides can be replaced by another halogen atom. The halogen can be replaced by another halogen atom. That's why these are called halogen exchange reactions. So these two are the halogen exchange reactions. And Hunt-Stryker reaction, this is the one of the preparation method of alkyl halide. So this is the preparation of alkyl halide. So alkyl halide ni prepare chestam ee reaction dwara manam. And Woods reaction, this is one of the property. So property of ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకుని దాని నుంచి వేరే కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకుని ఇంకో కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటే దాని ప్రాపర్టీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ ది హ్యాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. సో లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. సో ద ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ కెన్ బి ఎక్స్చేంజ్డ్, ద హ్యాలోజన్ atom కెన్ బి ఎక్స్చేంజ్డ్ బై యూజింగ్ అనదర్ హ్యాలోజన్ atom. సో హియర్ ద ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ sodium iodide. So here we have to take alkyl halide. So this alkyl halide will reacts with sodium iodide. Alkyl halide reacts with sodium iodide in presence of dry ether or dry acetone. So generally we take acetone. సో డ్రై ఎసిటోన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఎసిటోన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్, వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ స్టేట్మెంట్. సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ డ్రై ఎసిటోన్ టు ఫార్మ్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్? Rx. So Rx is the general formula of alkyl halides. So reacts with sodium iodide in presence of dry ether, or acetone. So dry acetone, we have to take acetone in dry condition. That means it should not consist of any moisture. So if it consists of any moisture, then we can produce alcohols. Okay, so in order to avoid the production of alcohols, we have to use dry acetone. So dry acetone తీసుకుంటేనే మనకి alkyl iodides వస్తాయి. So Ri. So this halogen is exchanged by this halogen. X అనేది iodine తో రీప్లేస్ అయింది. సో హియర్ X మే బి ఎదర్ క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. క్లోరిన్ అయినా కావచ్చు లేదా బ్రోమిన్ అయినా కావచ్చు. సో ఈ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్స్ అండ్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్స్
కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ అండ్ ప్లస్ NaX బయటకు వస్తుంది. సో NaX లాస్ అవుతుంది. సో Ri ప్లస్ NaX. ఓకేనమ్మా. సో దిస్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఓకే. సో ఇక్కడ R ప్లేస్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. సపోజ్ CH3 X ప్లేస్లో Cl తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం అయోడైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఎసిటోన్ to produce CH3I. So here we have to write CH3 and I plus NaCl. So NaCl బయటకు వస్తుంది, CH3I ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఓకేనమ్మా. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఒకటి రాయాలి, ఒక ఈక్వేషన్ రాయాలి. సో ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక ఈక్వేషన్ రాయాలి. సో స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తాం, ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్గా స్టేట్మెంట్ రాసేస్తాం మనం. సో ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం అయోడైడ్ in presence of dry acetone to form alkyl iodide. So alkyl iodides can be prepared by Finkelstein reaction. You have to remember that point. Alkyl iodides can be prepared by Finkelstein reaction. Okay. And second one, Swart reaction. Swartz reaction. సో ఇది కూడా హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ అనుకున్నాం. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సో దీంట్లో కూడా ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ తీసుకుంటాం. సో దీస్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ again reacts with silver fluorides. These reacts with silver fluorides to produce alkyl fluorides. Alkyl fluorides plus alkyl fluorides and silver halide will be byproduct AgX. So ఏంటమ్మా స్టేట్మెంట్, ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్. సో ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ మీన్స్ RX. హియర్ ఆల్సో క్లోరిన్ ఈజ్ X మీన్స్ క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. సో రియాక్ట్స్ విత్ సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ AgF టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ RF ప్లస్ AgX. సో AgX అనేది బై ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ ఇది మేజర్ ప్రొడక్ట్, మెయిన్ ప్రొడక్ట్ ఇది. సో ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్లో ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ వస్తున్నాయి, స్వాట్ రియాక్షన్లో ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ వస్తున్నాయి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ ఆర్ ది ప్రొడక్ట్స్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్వాట్ రియాక్షన్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ ది బై ప్రొడక్ట్స్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ CH3 and Cl reacts with AgF to produce CH3F plus AgCl. So CH3F means methyl fluoride. So alkyl fluoride. So this is the alkyl fluoride. Okay. So alkyl fluorides are obtained in Swart reaction and alkyl iodides are obtained in Finkelstein reaction. So sometimes he asks like this, which of the following reaction is suitable for the preparation of alkyl iodides? That is Finkelstein reaction. So which of the following reaction is suitable for the preparation of alkyl fluorides? That is Swart reaction. Okay. So these two are the halogen exchange reactions. So if you know the general equation, you can easily write statement ఓన్ గా రాసినా నో ప్రాబ్లం. ఏమా స్టేట్మెంట్ ఓన్ గా రాయండి, ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్, దట్ మీన్స్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్ అండ్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ స్వాట్ రియాక్షన్. సో స్వాట్ రియాక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్. సో సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ టు ఫార్మ్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్. ఓకే. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ స్వాట్ రియాక్షన్ అంటాం చివర్లో. Okay. So these silver fluorides are nothing but metallic fluorides. So these are metallic halides అంటాం. సో మెటల్ ఇది, సిల్వర్ ఈజ్ మెటల్ కదా, సో సిల్వర్ మెటల్ కాబట్టి మెటాలిక్ ఫ్లోరైడ్స్ అంటాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హన్స్-డీకర్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్. సో ఆల్కైల్ హాలైడ్ ప్రిపేర్ చేయాలి దీంట్లో. సో ఆల్కైల్ హాలైడ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే వేరే కాంపౌండ్ తీసుకుంటాం, వేరే కాంపౌండ్ తీసుకుని ఆల్కైల్ హాలైడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. చూడండి అది హన్స్-డీకర్ రియాక్షన్, థర్డ్ వన్. హన్స్-డీకర్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ తీసుకుంటాం. సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ తీసుకుంటాం. సో ది సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎనీ హాలోజన్. సో జనరలీ వీ టేక్ బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CCl4, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ప్రెజెన్స్లో చేస్తాం ఇది, టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్స్.
సో బై ప్రోడక్ట్గా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, సిల్వర్ బ్రామైడ్ వస్తుంది. సో జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ హ్యాలోజన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, సో సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ మీన్స్, సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ మీన్స్ దే హ్యావ్ జనరల్ ఫార్ములా RCOOH. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అంటే జనరల్ ఫార్ములా RCOOH ఉంటుంది. ఇప్పుడు సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మీన్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ H వీ హ్యావ్ టు యాడ్ రీప్లేస్ సిల్వర్. సో H ప్లేస్లో సిల్వర్ కనుక రీప్లేస్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ R మీన్స్ ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్, యూ కెన్ టేక్ CH3 or C2H5. You have to remember the alkyl group. So the general formula of alkyl group. What is the general formula of alkyl group? You have to remember that one. So CnH2n plus 1. So this is the general formula of alkyl group. You have to place 1, 2, 3 and so on. You get number of alkyl groups. This is methyl group, ethyl group, propyl group, butyl group, like that. So here silver salt of carboxylic acid. Suppose if you take CH3 here, then we get, so first I am writing the general equation, that is RCOOAG, silver acetate, silver salt of carboxylic acid reacts with halogen, that is bromine, in presence of CCl4 to produce RBr. Silver bromide వస్తుంది ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ AgBr. సో CO2 గ్యాస్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక Ag ఒక Br వస్తుంది. ఒక Br ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయింది, సో ఒక AgBr లాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ R ప్లేస్లో CH3 తీసుకుంటే CH3 COO Ag reacts with Br2 in presence of CCl4 to produce CH3 Br plus CO2 plus AgBr. Simply we are writing, in case of R we have to substitute here CH3. అంతే కదమ్మా, R ప్లేస్లో CH3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్? సో ద సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ బ్రోమిన్ in presence of CCl4. The CCl4 acts as here solvent. So in presence of CCl4 to produce alkyl bromides. So here it produces alkyl bromide. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సో ద లాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. సో ఇక్కడ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది రియాక్షన్లో ఇంటర్నల్గా. సో లాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. సో హియర్ ఇట్ అండర్గోస్ డీకార్బాక్సిలేషన్, దట్ ఈస్ సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ డీకార్బాక్సిలేషన్. ఓకేనమ్మా. సో సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ బ్రోమిన్ in presence of the solvent CCl4 to produce alkyl bromide. సో అది స్టేట్మెంట్. సో ఒక ఈక్వేషన్, ఇది రాసినా పర్వాలేదు, ఇది రాసినా పర్వాలేదు. సో దీన్ని ఏమంటాం? ఇది సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఇది ఇక్కడ CH3 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? R ప్లేస్లో CH3 తీసుకుంటే CH3COOH. దిస్ ఈజ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇది. సో ఎస్టిక్ యాసిడ్లో H ప్లేస్లో CH3 తీసుకుంటాం కాబట్టి దీని పేరు సిల్వర్ ఎసిటేట్ అవుతుంది. సిల్వర్ ఎసిటేట్. సో సిల్వర్ ఎసిటేట్ రియాక్ట్స్ విత్ బ్రోమిన్ టు ప్రొడ్యూస్ CH3Br మీన్స్ మెథైల్ బ్రామైడ్. మెథైల్ బ్రామైడ్. ఓకేనమ్మా, మెథైల్ బ్రామైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వీడియో కొంచెం లెంగ్తీ అవుతుంది, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇంకొక రియాక్షన్ చెప్తాను, దాంతో కంప్లీట్ చేసుకుందాం. డోంట్ స్కిప్ ఆఫ్ ది వీడియో. ఇది సింపుల్ రియాక్షన్ అమ్మా. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో తెలిసినటువంటి కాన్సెప్ట్. ఇది వుడ్స్ రియాక్షన్, యు నో వెరీ వెల్ వుడ్స్ రియాక్షన్. సో వుడ్స్ రియాక్షన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ alkyl halide. So what is the alkyl halide? RX. So alkyl halide. Property of alkyl halide means we have to take alkyl halide. So alkyl halides reacts with sodium metal in presence of dry ether. Here also we have to take dry ether, dry substance, to produce alkanes. So this is the alkane plus 2 moles of NaX. So here you have to take 2 moles of alkyl halide. So alkyl halides reacts with sodium metal in presence of dry ether to form alkanes. So this is the alkane. So you come across in your first year syllabus for the preparation of alkanes. So first year లో మీరు alkanes preparation అనే టాపిక్లో దీని గురించి నేర్చుకున్నారు. సో alkyl halides reacts with sodium metal in presence of dry ether to produce alkanes. సో ఇక్కడ కూడా డ్రై ether తీసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ టేక్ మాయిస్ట్ ether దెన్ ఆల్సో యూ గెట్ ఆల్కహాల్స్. ఇక్కడ మాయిస్ట్ ether తీసుకుంటే దాంట్లో వాటర్ ఉంటుంది. సో దట్ వాటర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ OH మైనస్ అయాన్స్. సో కాబట్టి అక్కడ మనకి ఆల్కహాల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మాయిస్ట్ ether తీసుకుంటే ఆల్కహాల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. డ్రై ether తీసుకుంటే ఆల్కేన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ వుడ్స్ రియాక్షన్ మీన్స్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ether టు ఫార్మ్
alkanes. So if we take any alkyl group, so CH3, we are taking CH3X, or you can take in place of X you can take any halogen atom. సో X ప్లేస్లో ఏదైనా హాలోజన్ ఆటమ్ తీసుకోవచ్చు. సో సపోజ్ క్లోరిన్ తీసుకోండి, క్లోరిన్ ప్లస్ సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. సో 2 moles తీసుకుంటే CH3 సింగిల్ బాండ్ CH3 ఇది ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్ 2 moles సోడియం తీసుకుంటే 2NaCl ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈథేన్. సో ఈథేన్ అనేటువంటి ఒక ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది మనకి ఇక్కడ. సో ఇది మెథైల్ క్లోరైడ్. సో ఇక్కడ IUPAC నామిన్క్లేచర్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో నామిన్క్లేచర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ ది IUPAC నామిన్క్లేచర్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. యూ షుడ్ గో త్రూ విత్ ద లింక్. సో IUPAC నామిన్క్లేచర్లో మనకి 3 వీడియోస్ ఉంటాయి. ఆ 3 వీడియోస్ కూడా ఒకసారి మీరు వాచ్ చేస్తే కంప్లీట్ IUPAC నామిన్క్లేచర్ క్లియర్ కట్గా ఐడియా వస్తుంది. సో ఓకే, సో ఇక్కడ దీనికి IUPAC నేమ్ అవుతుంది క్లోరోమీథేన్ అవుతుంది IUPAC నేమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఈథేన్. So here Woods reaction means alkyl halides reacts with sodium metal in presence of dry ether to form alkanes. That is the statement. So any one example you can write the general expression or example. ఇది జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్. R తీసుకుంటే దాని జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. R ప్లేస్లో ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లైక్ ది సెషన్, share the session and subscribe to my channel. So in the next video we will discuss about some more reactions. Thank you.